ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਜੀ। ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਜੀ। अपना बच्चा हर एक माँ बाप को बड़ा ही होंगे प्यारा जी। पीपती नवा शहर देख रहे हो, मैं तो अपना परिवारक मैं नहीं सुर शेयर होंगे चलो वीडियो किस बाबत होने वाली है। दोस्तों इस समय असी बलाचौर विखे मौजूद हैं और सूरी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। हॉस्पिटल को लैके कोई गलबात नहीं है, लेकिन एक इशू हॉस्पिटल के अंदर जरूर है। दो परिवारों को लैके एक लड़की जिसका नाम अलका राणी है, जो देखण नूं महज 17-18 साल की लगती है, उसके डिलीवरी हुई है। उसके पति ने जो साडे कोल एक दरखास्त भी मौजूद है जो चाइल्ड वैलफेयर कमेटी वालों अंग्रिश मैडम ने सानू भेजी है, सोनिया अंग्रिश जी ने। तो उसका पति कृष्ण लाल पुत्र देवी चंद पुलिस पास शिकायत लिखाउंदा है कि उसकी घरवाली जिस नाल उसका विआह 4 साल पहला होया सी, उसनू वरगला के गुमराह करके कोई लै गया तो उसके बच्चे का सौदा कर लिया। असल मामला की है, क्योंकि साडे तक पहले खबर पहुंची सीगी कि बलाचौर विखे एक बच्चा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਬਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 50-50 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਂ, 50-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਸਾਡੀ उम्र है, पर साढ़े कोई बच्चा नहीं है। साड़ी चाहत सी कि साडा भी कोई बच्चा होवे। साडे तक ये गल पहुंची कि एक लड़की अपना बच्चा देना चाहती है, तो असी इस गल नूं मन लिया कि असी बच्ची की डिलीवरी भी करा देंगे लड़की की, तो उस तो बाद बच्चे नूं असी रखांगे। पर हुण कन्फ्यूजन कित्थे आ गई है, प्रॉब्लम कित्थे है, सारी गल समझांगे। लेकिन की है सारी कार्रवाई बच्चा अडॉप्ट करने की कार्रवाई लीगल वे नाल होई है। चाइल्ड वैलफेयर कमेटी का नाम ले गए, उन्होंने नोट ली गई, उन्होंने परमिशन ली गई है कि नहीं ली गई, सारिया गलों की जानकारी लवांगे। और एक वड्डा सवाल जो मैं तुहाडे सामने पहला रखा वो है कि लड़की की उम्र 17 तो 18 साल लगती है, जो उस तो भी घट उम्र च उसका विआह होया होवेगा, क्योंकि उसका पति जिवें एप्लीकेशन च लिखता है कि लड़की नाल मेरा 4 साल पहला विआह होया सी। इट मीनस जे लड़की हुण 18 की है तो विआह समय 14 सी। मैं किसी भी गल नूं स्पष्ट नहीं करता, पुष्टि नहीं करता, लेकिन गल की तह तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साडे समाज की गल है। एक बच्चा जो जम्मण तो पहला उसका सौदा हो जाता, उसका फ्यूचर की होएगा। आओ एक बार चल के पूरी जानकारी लेने। लेकिन मैं गल क्लीयर कर देवां कि हस्पताल नाल इस गल का कोई लेना देना नहीं है। दो परिवारक जिहड़ियां फैमिलियां हैं उन्हां दे विचला इशू है, उन्होंने समझण की कोशिश करते। आओ चलदे। तो इस समय असीं सूरी हॉस्पिटल के वार्ड में मौजूद हाँ। अलका राणी जो पेशेंट ने वो भी इत्थे आ, और उन्हां दी बेटी बड़ी प्यारी जी बेटी वो भी इत्थे आ, उहदी मदर भी इत्थे आ। मैम सानू ना थोड़ा कन्फ्यूजन समझा दो, क्योंकि इन्हां दे जिहड़ा हसबैंड है उन्हें भी दरखास्त दी हुई है कि मेरी वाइफ नूं कोई बरगला के लै गया 4 साल पहला, वो कहता विआह हुंदा। तो जदों जिन्हां नूं इन्हां ने बेटी देनी सी, मेरी उन्हां नाल भी गल हुई ऑफ कैमरा, कैमरे तो पिछे उन्हां नाल गल हुई है। तो वो कहंदे आ कि साडी सहमति सीगी लड़की दे नाल। ये है असल च गल है कि वो समझा दो। दस गुड़िया तुसीं दस दो ना। नहीं वो दसूगी, गुड़िया दसूगी साडी। हुण मैं इन्हें तुहानूं दस दिंदे हैं, मम्मी नूं कुछ नहीं पता। पर पंजाब च मजबूरियां ने, घरां च रोज़गार है नहीं, माँ प्यो को बच्चों को पढ़ाउण लई पैसे नहीं, ये एक अलग मैटर है। इस दे उत्ते भी हुण जरूर चाइल्ड वैलफेयर एसोसीएशन कमेटी जरूर देखेगी। अलका तुहाडी उम्र है कितनी है, सच्चाई दसनी है। सर मेरी हैगी 19 साल, 2003 का जन्म है मेरा। तो मेरी है ना जी बच्चे आ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਜਪੁਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵੈਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਜਪੁਰੀਏ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਬਾਜਪੁਰ ਕਿਉਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ? ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਾਣੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪਿਲਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਐਫਟੀਡੇਟ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਫਟੀਡੇਟ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਟੀਡੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 15,000 ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੇਨ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਦੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ ਘਰੇਲੂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਧੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਗਲਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਸ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਸੈਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜੀ ਵੇਲੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਿਲਾਈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਰਾਹੋਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਰੈਂਡ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਰਾਹੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਧਿਆਣੀ ਸਮਝ ਕੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਧੋਣ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਲਕਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਡੀਲ ਸੀ? ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਜਪੁਰੀ ਹੈ, MLA ਰਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। MLA ਰਲਾ ਸਿੰਘ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ MLA ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਰਲਾ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਲਾ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਦੀ ਵੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ? ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ? 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਬਹੁਤ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੁਲੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਦਾਨ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਨਸੀਬ ਤੇ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 3 ਬੱਚੇ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ? ਛੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਬੱਚੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਆ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੱਲੇ ਕਿਲਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਕੋ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਨਾ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਕਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਖੀਰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅਲਕਾ ਬੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਅਲਕਾ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਤੂੰ ਭੈਣ ਆ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਲਕਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜਾਣ ਲਈ ਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਜਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਔਖਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜਵਾਈ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਹਿਮਤ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਜਬਿਲ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁਣ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 1.5 ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ये उम्र चाहिए ना जितनी मर्जी होवे, पर ना साथ देने वाला होवे। उम्र की कोई गल नहीं है। साथ दे, हाँ जी साथ दे रहे हैं, पर सੱਸ ਸੀਗੇ, ਸੱਸ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ, ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਅਲਕਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਜਾਗਰ ਸੂਰੀ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਜਦ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 4-5 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਲਾਲਸਾ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਅਲਕਾ ਰਾਣੀ ਰਾਹੋਂ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਲਕਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅਡੋਪਟ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਉਜਾਗਰ ਸੂਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾत ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਵੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫਾਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਈਨਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੋਨੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਮ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਮੈਮ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਰਹੇ। ਮੈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਲੈ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਖੜਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਜੀ ਮੈਮ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਔਨ ਸਪੋਰਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਹੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਸਰਨਡ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਬਲਾਚੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਬੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਖੋਈ ਗਈ। ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਖੋਈ। ਸੈਟਰਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਮ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਲਕਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਿਤੇ ਰੁਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਫਿਟ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਅਨਫਿਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
मैम उत्थे बड़ियां गल्लां सुनियां मैं जो अलका राणी ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਆਣ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ अलका ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹੰਝੂ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ अलका ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੇਅਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹ ਕੇਅਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ, ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਦਰ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੈਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਗਰ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਐਂਗਰਿਸ਼ ਜੀ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਮਹਿਜ ਹਲੇ 18-19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹੋਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਐਂਗਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਮਝਾਈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਇੱਕ ਵੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਸੈਂਟ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂ ਪੇਕੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢੁਕਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਤਨੀ ਸੂਰੀ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜੀ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।